हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ एक गल बड़ी इंपोर्टेंट लिखी हुई है भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संपादन इस कावधारा नूं इस काल की मोढ़ी कावधारा बनाउंदा है। गुरमति कावधारा है जिहड़ी ओह नानक काल की मोढ़ी कावधारा क्यों है, कारण की है इहदे पिछे आदि ग्रंथ की संपादना, दूसरे शब्दों के विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना। आदि ग्रंथ पहला ग्रंथ, पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब, उसका दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी कहा जाता है उन्होंने। हाँ जी, 36 महापुरुषों की बाणी है जी, बिल्कुल सही है, गल क्लीयर हो गई सी। हुण आपां गल करनी है गुरुआं की बाणी तो अलावा 15 भगतां की, 11 पट्टां की, 4 गुरसिखां की बाणी संबंधी। सब तो पहला आ गई जी भगतां की बाणी। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच 15 भगतां की बाणी संकलित है जी, जो कुल 31 रागां दे विचों 22 रागां दे अधीन अंकित की गई है। 22 शब्द पहला भी आ चुका है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल 22 वारां हन। 15 शब्द पहला भी आ चुका है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बाणी 15 रागां दे विच रची है। तो गुरु अपने भगत किन्ने है? 15 भगत है। कॉमन जी गल्लां आईयां 2-3, मैं सोचा तुहानूं दसदा जावां। हाँ जी, 22 रागां अधीन कुल 31 रागां दे विचों भगतां दी बाणी 22 रागां दे विच आउंदी है। भगतां दे सारे शब्द 349 हैं। ध्यान रखियो बेटा जी, शब्दावली नूं सुनो ध्यान नाल। शब्दावली की कह रही है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भगतां दे सारे शब्द किन्ने हैं जी? 349। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भगतां दे शब्द किन्ने रागां विच अंकित हैं जी? 22 रागां विच। किन्ने? 349, जिस विच 3 शब्द गुरु अर्जन देव जी दे हैं। 3 शब्द गुरु अर्जन देव जी दे हैं। इस प्रकार भगत बाणी दे शब्दां दा कुल जोड़, भगत बाणी दे कुल शब्द किन्ने हैं जी? भगतां दे सारे शब्द, भगतां दे सारे शब्द, भगतां दे सारे शब्द 349 हैं। 3 प्लस कर दो गुरु अर्जन देव जी दे, कुल जोड़ 352 बनता है। शब्द वेरवा देख लो, अगर आज सिर्फ भगतां दे शब्द किन्ने हैं तो 349 है जी। तो भगत बाणी विच भगतां दे शब्दां दा कुल जोड़ किन्ना है जी? 352 है। 3 जोड़ कारण गुरु अर्जन देव जी दे नाल 3 शब्द होर ने। भगत कबीर जी ने 224 शब्दों की रचना की है। भगत कबीर जी के नाम हेठ 224 शब्द। जिवें आपां बाबे फरीद के नाम हेठ किन्ने पढ़ते हैं जी? 4 शब्द। 2 राग आसा दे विच, 2 राग सोही दे विच। शेख फरीद की आपां गल कर चुके हैं। कबीर जी के भगतां दे विचों सब तो ज़्यादा शब्द कबीर जी के 224। उस तो बाद भगत नामदेव जी के 61। उस तो बाद भगत रविदास जी के 40। त्रिलोचन ते फरीद दोनों भगतां दे 4 ने। उस तो बाद बैणी जी ते धन्ना जी दोनों के 3 शब्द ने। जयदेव ते भीखन जी के 2 शब्द ने। जयदेव दे नाल वैसे भी 2 शब्द 2 आउंदा है, 2 द। हाँ जी, सूरदास जी की सिर्फ 1 तुक है जी। 1 शब्द है जो 1 तुक के रूप में है। 1 शब्द 1 तुक के रूप में, पूरी चाहे 1 तुक है उसनों 1 शब्द मन्निया जाऊगा। 1 शब्द है, 1 तुक के रूप में है सूरदास जी का। बाकी ये सारे जिन्ने भी है देख लो, सूरदास जी, परमानंद जी, सैंड जी, पीपा जी, सदना जी ते रामानंद जी। इन्हां सारे भगतां दा सूरदास जी तो लैके रामानंद जी तक 1 2 3 4 5 6 भगत इहो जे है जिन्हां दा 1 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित है। रामानंद जी तक कुल जोड़ बनता है जी 349, जिहदे विच गुरु अर्जन देव जी के 3 शब्द होर ला दो तो कुल जोड़ 352 बनता है। 3 शब्द ये भी तुहानूं दस दूंगा भी कित्थे है, क्यों आउंदे है, सारी गल आपां वेरवे नाल करांगे। हाँ जी, श्लोकां दा वेरवा भगत कबीर जी के श्लोक 243 है। कुछ गुरु साहिबाना दे भी है, ये भी तुहानूं दस्सिया जाएगा। भगत कबीर जी ते बकायदा एक आपां वीडियो बनावांगे। कारण
क्योंकि भगत कबीर जी दियां गौड़ी राग विच 3 बाणियां आउंदियां, एक 52 अखरी, एक 15 थित्ती, एक 7 वार। 7 वार आपां नूं पापा वेख्या सी भी गुरु रामदास जी की भी रचना है। हुण उहदे विच की है भी 3 बाणियां, हुण 52 अखरी है, 52 अखरी भगत कबीर जी की भी लिखी हुई है तो गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है। इस करके दोनों के विच कंपैरिजन करांगे, देखांगे। ये सारियां गल्लां आपां जदों भगत कबीर जी पढ़ांगे उदों भी करांगे, गुरु अर्जन देव जी पढ़ांगे उदों भी करांगे। 7 वार मिलदियां हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आईयां वारां दे नाल भी 4 श्लोक आए हैं किहदे? भगत कबीर जी दे। 4 श्लोक वारां दे नाल आए है, 4 श्लोक अलग ने। श्लोक भगत कबीर जी हो के इस सिरलेख अधीन श्लोक किन्ने 243। जिमें एक होर सिरलेख है श्लोक शेख फरीद के। पहला श्लोक भगत कबीर जी के अंकित है, उस तो बाद श्लोक शेख फरीद के जस्ट उस तो बाद है श्लोक शेख फरीद के 130 है, जिहदे विचों 18 श्लोक गुरु साहिबाना दे है। भगत कबीर जी दे भी दस दूंगा तुहानूं वीडियो दे विच अगली भगत कबीर जी वाली वीडियो च भी 243 श्लोकां दे विचों गुरु साहिबाना दे किन्ने है। ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ पा दूंगा ਕਿਹੜੇ गुरु दे है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव जी दे 4 3 1 8 शायद ये इस तरह कुछ आप बनाया भी सी जोड़ कुछ देख लियो। उसनूं मैनूं थोड़ा याद नहीं है, इसनूं दुबारा ही देख लियो फरीद जी नूं। हाँ जी, भगत कबीर जी दियां गौड़ी राग दे विच आउंदियां, ध्यान रखियो 52 अखरी 15 थित्ती अते 7 वार मिलदियां हन। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत कबीर जी दियां जिहड़े मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच वारां हन, उन्हां दे विच 4 श्लोक भगत कबीर जी दे भी आए हैं। ये भी चर्चा करांगे भी किहड़ी वार दे विच आए हैं, किहड़ी वार दे विच किहड़ा श्लोक है, ये भी दसूंगा तुहानूं मैं। कुल 22 वार है, बिल्कुल दसांगे भी वारां ते एक स्पैशल वीडियो बनूगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पता लगूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। भगत बाणी ਦੇ नमूने देख लो। आ भगत कबीर जी ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ध्यान रखियो आ जिहड़ी रचना भगत कबीर जी दी है, ब्रैकेट च लिखिया होया नाल। अगे भगत नामदेव जी का एक उदाहरण दिता है, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाणा। ये भगत नामदेव जी की लिखी हुई है। भगत रविदास जी ने लिखा, देखो जी की तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। भगत रविदास जी कहते भी हे परमात्मा तेरे ते मेरे च कोई अंतर नहीं, बस पानी दे विचों तरंग जिवें उठदी है उवें है आपां दोनों। अर्ध को अर्ध्या सरद को सरद्या सलल को सलल सम्मान आया। भगत जयदेव जी का तुहानूं पता ही है भी 2 शब्द अंकित ने। जयदेव दै आउंदा है, दै दे मतलब भी 2। अर्ध को अर्ध्या सरद को सरद्या सलल को सलल सम्मान आया। बदत जयदेव जयदेव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया। ये जयदेव जी का उदाहरण है। भगत धन्ना जी का आरती दे विचों उदाहरण लिया गया। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारते। लो जी भगतां दी बाणी दे विचों मोटियां मोटियां गल्लां जिहड़ियां मुख गल्लां मैं तुहाडे सामने रखतियां बेटा जी। हुण अगे करदे आपां गल भट्टां दी बाणी विच। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 11 भट्ट कवियां दी बाणी है जिन्हां ने गुरुआं दी प्रशंसा सिफत दे विच 123 सवैये संकलित किए हैं जो 21 पन्नियां ते दर्ज हैं। किन्ने तो किन्ने 1389 1389 जिन्हों आप कह दिंने 1389 तो 1409 1409 तक इन्ने अंगां दे विच की है भट्टां दी बाणी है। 123 सवैये 21 पन्ने बनते हैं। 1389 तो 1409 दे विच 21 पन्नियां दे उपर 21 अंगां दे उपर 123 सवैये अंकित किए हुए हैं जी। किहड़े किहड़े 5 सिरलेखां दे अधीन दर्ज किए गए हैं। सवैये महले पहले के, सवैये महले दूजे के, सवैये महले तीजे के, सवैये महले चौथे के, सवैये महले पंजवें के।
ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕੁੱਲ ਸਫੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 1430। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਤ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਬਾਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਲ ਸਹਾਰ, ਜਾਲਪ, ਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸੱਲ, ਭੱਲ, ਨਲ, ਬਲ, ਗਯੰਦ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਰਬੰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 123 ਸਵਈਏ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਈਏ? 123। ਕਿੰਨੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ? 21 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਤੱਕ, ਪੰਨੇ ਤੱਕ? 1389 ਤੋਂ 1409 ਤੱਕ। ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ। 5 ਕਿੰਨੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ? 5 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਵਈਆ, ਸੋਰਠਾ, ਚੌਪਈ, ਕੁੰਡਲੀ, ਦੋਹਰਾ, ਰੱਡ, ਝੋਲਣਾ, ਛਪੈ। ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਹਾਏ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਰਨਗੀ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ ਜੀ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ। 123 ਸਵਈਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 123 ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹਨ। ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਪਮਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? 123 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੋਤਰ ਕਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1392 ਨਹੀਂ 1392 ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1389 ਤੋਂ 1409 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ 1392 ਇੱਕ 1395 ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਤੇ ਹੈ। 1392 ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 395 ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦਿਓ। ਰਾਮਹਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ, ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ, ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਆਪਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12। ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। क्रोध कटोरी मोह परी पी लावा अहंकार मजलस कूड़े लब की पी पी होए खुआर। लो जी, ये है जिहड़ा श्लोक याद रखे बेटा जी, भाई मरदाना जी की रचना। अते काया लाहन आप मद मजलस तृष्णा धात मनसा कटोरी कूड़ भरी पी लाए जमकाल इत मद पीतह नानका बहुते खट्टियां बेकार। लो जी, ये है जिहड़े दो श्लोक मैं बोले भाई मरदाना जी की रचना है। ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਹਾਗੜਾ। ਸੋ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਉਦਾਹਰਣ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ। ਸੱਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਆ। ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਦ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਸੱਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ। ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਗੀ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਦ। ਹਿੱਕ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੇਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੇਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹ ਵਾਜੇ, ਹਰ ਆਪ ਗਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖਤੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, 2 ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ
ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 11 ਭੱਟ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 21 ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਬਾਬੀ। ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਸੀ ਡੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਆਖੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਬਲਵੰਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 5 ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ। 5-7 ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਮਨ 5-7 5-7 ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 5 ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤੇ ਰਬਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੱਕ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1543 ਤੋਂ 1637 ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1543 ਤੋਂ 1637 ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 39 ਵਾਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ 39 ਤੇ 40 ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 39। ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 675 ਕਾਵਿ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪਊਗਾ। 648 ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, 3 ਸਵਈਏ ਹੈ, 8 ਦੋਹਰੇ ਆ, 8 ਸੋਰਠ ਆ, 8 ਛੰਤ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਈਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਵਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ 648 ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 39 ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। 2 ਪ੍ਰਵਰਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ। 39 ਦੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ
ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਇਆ। ਤਾਰੇ ਛਪ ਲਿਖਿਆ, ਛਪ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਰ ਨੰਬਰ 5, 6 ਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ। 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 28ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਤੇ ਵਿਲਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? ਐਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤ ਤੇ ਸਵਈਏ, ਕਵਿੱਤ ਤੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿੱਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, जोग बिख्या भोग हर भोग बिख्या जोग जत गुरमुख पंथ जोग भोग सै अतीत है। कवित लिखे हुए कवित छंद की वरतों की है। कवित छंद बारे पढ़ लियो, अपनी 11वीं वाली बुक दे विच कवित छंद पढ़ लियो, उहदे की लक्षण है, फिर तुहानूं पता लग जूगा। जोग बिख्या भोग हर भोग बिख्या जोग जत गुरमुख पंथ जोग भोग सै अतीत है। ज्ञान बिख्या ध्यान अर ध्यान बिख्या वेदे ज्ञान गुरमत गत ज्ञान ध्यान कै अजीत है। लो जी, ये एक कवित दी सीगी उदाहरण। भाई गुरदास जी दी वारां नूं अगों भाई गुरदास जी की रचना है जिहड़ी उन्हां नूं गुरबाणी की कुंजी होने का मान प्राप्त है। कुंजी है जो गुरबाणी की कुंजी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच हालांकि शामिल नहीं गी भाई गुरदास जी की बाणी, अलग तो इसकी संपादना है, गुरमत कावधारा दे विच मन्नी जाती है जी। गुरमत कावधारा दे विच गिणती आउंदी है भाई गुरदास जी की, क्योंकि गुरमत की तो व्याख्या है, गुरमत के सिद्धांतों की व्याख्या की है जी। लो जी, अपना गुरमत काव है जिहड़ा क्लीयर हो गया। अगली जमात विच आपां उपर जिहड़ा हैगा सब तो पहला पढ़ना है जिहड़ा वो हैगा अगली जमात विच मिलदे हैं जी। जल्दी आपां अगली जमात है जिहड़ी उहदे विच गल करांगे श्री गुरु नानक देव जी बारे। 8 नंबर पेज ते जिहड़ा पाठ दिता होया उहदे विच जिहड़ी गुरु नानक देव जी दीयां रचनावां, जिहड़ी बाणी रचना उहदे विच कुछ उदाहरणां लईआं, उन्हां बारे आपां विचार चर्चा करांगे जी। जल्दी मिलदे हां जी। सत श्री अकाल।